यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारि यमुनातीरा वनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भुवन मंगल में श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्योपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मिन्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महद्भिर्जयिमां पुरविभु निर्मायसेते जदमृषुपुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपाजष्टिदानेन सन्तसन्तवलम्बयम्।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद श्लोक क्रमांक 3 एवं 4। तमे कदा तु देवर्षिं वसुदेव गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्ये अदम अब्रवीत। दिने देवर्षि नारद वसुदेव गृह को आसिले। वसुदेव उपयुक्त विधि विधान सहित तांकर अर्चना करी उपवेशन कराइले। तत्परे सम्मान तथा विनम्रतार सहित कहिले। श्लोक नंबर 4। श्री वसुदेव वाच भगवान् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोर उत्तम श्लोक वर्तनान। अनुवाद। वसुदेव कहिले, श्री वसुदेव कहिले, हे प्रभु, संतान मानक निकट को पितांकर आगमन परी आपणकर यह आगमन समस्तंक पई कल्याणप्रद अटे। भगवान उत्तम श्लोकर मार्गगामी उत्तम भक्त मानक सहित अत्यंत दुष्ट लोक को मध्य सहायता करती। भावार्थ श्रील प्रभुपादंकर शिष्य मानक द्वारा वसुदेव एठारे नारद मुनिंकर महात्म्य वर्णना करिसेंति। कृपणानानां यथा पित्रोर उत्तम श्लोक वर्तमानाम पदगुड़िक तात्पर्यपूर्ण अटे। कृपणानाम कहिले अत्यंत हीन लोक को बुझाए एवं उत्तम श्लोक वर्तमानाम पद कृष्ण प्रति भक्ति मार्ग रे उन्नति लाभ करिथिबा लोक को बुझाए। श्री श्रीधर स्वामी वर्णना करिसेंति तद भगवत रूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्तय इति। एठारे भगवत रूपस्य पद बुझा जाउची जे श्री नारद मुनि परमेश्वर भगवानकर अंश प्रकाश अटंती। तेणु तांकर कार्य समूह समस्त जीव मानकर कल्याण साधना करिଥାଏ। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदरे श्री नारद मुनि को परम पुरुष भगवानकर कृपार साक्षात अवतार रूपे वर्णना करा जायछि। कृष्ण भक्तिर उपदेश देवा पई नारद मुनि विशेष पारदर्शी थिले। वर्तमान जीवन रे कोनोसी बाधा सृष्टि न करी बद्ध जीव कार्यकलाप को किपरि कृष्ण भक्ति मार्ग रे सठिक भाव विनियोग करि परिबो से विषय रे उपदेश देवा को नारद मुनि पारदर्शी अटंती। तेबे प्रभुपादंकर शिष्य माने तांकर निजस्व को से भाव देना किंतु भावार्थ अति विस्तृत। तेबे हमें श्लोकर शब्द को नहीं कि प्रभुपादंकर शिष्य मानकर भाव को आस्वादन करिया। तेबे हमने श्रील प्रभुपादंकर हेतुकी कृपारु एकादश स्कंद आमर ई मंदिर रे आलोचना होची। इस्कन इतिहास रे बहुत एभली कम मंदिर थिबो जोठी एकादश स्कंद चर्चा हेथिबो। ता भितर आम माने भाग्यवान जे प्रभुपादंकर हेतुकी कृपारु आम माने एटलिस्ट ए वाणी को श्रवण करि पारछे। तेबे सुत गोस्वामी को जेतेबेले आगमन हेछि नैमिसारण्य रे एवं सौनकादि ऋषि माने प्रार्थना करछंती। कारण सौनकादि ऋषि माने देखिले जे वर्तमान कलिजुग आसीगलाଣି एवं कलिजुगर लक्षण कौन ना स्वाभाविक भाव में समस्त निकट में कौन हुए दोष देखा जाए सब खराब गुण गुड़िक आसी जाए। तेणु साधु माने कौन कले संपूर्ण जगतर कल्याण निमंते 1000 वर्षर सत्र नहीं कि यज्ञ आरंभ कले। तेणु दिनकर घटना दैव जोगात बा जद्रुच्छया ये शब्द भागवत व्यवहार कर शब्द जो व्यवहार कराई बुझे पड़े भगवान को इच्छा रे ये घटनाटी वर्तमान घटिया को जाऊँच। तेणु सुत गोस्वामी को जो देखीदे सौनक आदि ऋषि मैंने अर्थात 88,000 ऋषि थे भितर सौनक आदि सौनक प्रधान थे। तेणु सुत गोस्वामी को देखिकी से माने कौन कला यज्ञ बंद करदे। देखो माने वास्तव में आम प्रकृत में सिद्धांत को बुझा दरकार एवं यज्ञ बंद करी कौन कले ना समस्ते अधा यज्ञ बंद करिया कथा ना यज्ञ पूर्ण करिकी जीवा कथा से समस्ते बंद करदे। यज्ञ बंद करिकी से कौन कले जाइए सुत गोस्वामी को प्रणाम कले एवं सुत गोस्वामी को स्तुति करिया को लागिले एवं कहले जे प्रभु वर्तमान आम आपण मुखर कथा शुणा को इच्छा कर। सुत गोस्वामी तो जड़े
वेदर पारदर्शिता व्यक्तित्व बहुत बुद्धिमान कारण सौनकादि ऋषि मैंने कहते जे आपण संपूर्ण वेद वेदांग संपूर्ण जहाँ कहते वैदिक इतिहास को बारंबार कौन कर गुरुंक चरण में बसिकी स्वाध्याय करछन्ती आपण धर्मर मर्म को जानती आपण कथा कहवाई जड़े योग्य व्यक्ति अटंती तेणु आम आपण कथा शुणा चाहूँ तेणु सुत गोस्वामी कहते जे प्रथम कहते आप तो यज्ञर व्रतर व्रती होती ना तो यज्ञ करिया दरकार बर्तमान कथा केमती आओ तेणु परम पूज्य श्री राधा स्वामी गुरुदेव कहते केते साधु तांकरी आगे सब गरा गरा पानी नहीं से यज्ञ कुंड ढालीदेले जाए कहले आपण आसी नथिले बोली कि यज्ञ चलती आपण जेहेतु आसीगले बर्तमान आउ यज्ञ फज्ञ किसी नहीं आखि धुआं आम अवस्था खराब हो गला तेणु आपण बर्तमान कथा हम ये यज्ञ बंद है महाराज श्री कहते जे वास्तव में जो जुगर जो कार्यटा से कौन ना बहुत बलशाली वर्तमान कलिजुगर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन कथार ये संकीर्तन दी प्रकार गोटे हूँ नाम 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 रूपी कीर्तन और आउ गोटे भगवान लीला रूपी कथा तेरे महाराज श्री वर्णना करती जे क्या आम तो से स्थित लोक नुहे कि कथा कहे बहुत संस्थार यज्ञ करते एवं विशेषकर जो खरा दिन यज्ञ हम आप जानते केमती अवस्था हम खरा दिन बसते यज्ञ पुणी जदि आपण कौन ना जदि आपणकर शास्त्रीय ज्ञान नथिबो जदि भूल दिग को आप बसी पड़े बा से होता आपन को न कहले कौ दिगरे बसिया कथा ताले धुआं सीधा आखि आड़ को जीव सबुतिक धुआं आखि आड़ को जीव आ वान्स यज्ञ माने कौन यज्ञ जदि तुम्हें आसन में बसीगल तार नियम हो आसन उठिब तेणु पूरा यज्ञ न सरला पर्यंत बस आप धैर्य धरी पारे जी धुआं आसो लोक खाली महाराज श्री कहते मुझे गली से पटे लास्ट को स्वाहाकार कह तो कारण माइक रे तो मूल मंत्र कह जाए तेणु से स्वाहा कहते ये पूरा कांदिकी स्वाहा कहीकि घी ढालुन जी बस जजमान तेणु ये कलिजुगर अवस्था तेणु प्रथमे ही सौनकादि ऋषि मैंने से यज्ञ को बंद कले कथा प्रारंभ कर तेणु से माने जितेबाला सुत गोस्वामी कहते तो आपण मैंने समस्ते दक्ष आपण मैंने समस्ते योग्य आप बहुत कथा शुणी तेणु बहुत सुंदर वास्तव में कथा श्रवणर अधिकारी किए बा कथा क्या जीवन में कौन करे कल्याण करें महाराज श्री एत गुरुत्व देकी श्लोकटी को कहती बहुत सुंदर श्लोक या प्रत्येक साधक निजर अंतकण कौन करा माने लिखि नवा दरकार सौनकादि ऋषि मैंने कहते वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे जत्शृणुयाद रस ज्ञानम स्वाद स्वाद पदे पदे हे प्रभु आम मैंने भगवान चरित्र शुणी एठी भी उत्तम श्लोक आज श्लोक उत्तम श्लोकों विषय शुणिकी आम तृप्त हो पार वयम तु न वितृप्याम आमर कौन है आशा रूपक लता भगवान विषय शुणा मेन्टिन एटा प्रकृत साधकर कौन ना लक्षण एटा तार आम कौन कहे बहुत कथा शुणिदे कि प्रकृत में जो मैंने श्रोता सी केवे कथाटा पाटर बाहर से कह आहरी केमती मुझे शुणी जो बसु चरण में से सब कहते गोटे प्रसंग को बारंबार शुणव आउ बहुत सुंदर भक्त मान शुणा दरकार ताहले कौन हम ना तुम्हें गोटे कथा को उपस्थापना कर विभिन्न दृष्टिकोण अच्छी ताको काव्य दृष्टि व्याख्या करा जाई पारे ताको सिद्धांत दृष्टि तत्व दृष्टि व्याख्या करा जाई पारे ताको दार्शनिक दृष्टि व्याख्या करा जाई पारे एवं ताको रस दृष्टि विचार करे रस पुणी दुई प्रकार गोटे हूँ स्वरसिकी आ गोटे पुणी निजर आस्वादन रही भगवान आपन को जमती भाव देते से अनुसार व्याख्या हो पारे गुरु आचार्य परंपरा अनुसार तेणु कथा बारंबार शुणा दरकार तेणु ये सौनकादि ऋषि मैंने बसिकी सुत गोस्वामी को स्तुति कर शुणुंट तेणु कथा सब बेले कौन करे दरकार सब बेले चिंता करे दरकार जे आज ये कथा माध्यम आम कौन प्राप्त करने को जाऊँ बेले बेले जो मैंने संकीर्ण मनोभाव लोक से कहते सी तो नुआ पिला ताठू आम कौन शुणी बहुत बहुत माने महाभागवत ठार शुणी बुझा पड़ो जे से प्रकृत में शास्त्रीय ज्ञान ना जो मैंने ये कथा कहते कहीं आम जो इस्कन कथार बसचे आम एटा प्रभुपाद प्रति सम्मान व्यक्त कर आचार्य उपासना हूँ आदि प्रभुपाद नियम देते जे आमको सका 9टा पर्यंत कौन करा पड़े साधना रहा पड़े जी कथा कहूँ कौ या क्लास रे बसिया माने प्रभुपाद प्रति सम्मान
ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୁହେ ଆକୁ, ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଯାଇକି ଅମୃତଟା ଖାଇବ। ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବ ଯେ କିଏ ବାଣ୍ଟୁଛି ଅମୃତ? ସିଏ ଦେଖିବ, ସେ ଯାଇକି ଅତି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, ଯେମିତି ରାହୁ କେତୁ ଆସି ପଶିଗଲେ ସେମିତି ଯାଇକି ଆମେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାହୁ କେତୁ କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପାଇନେବା ଦରକାର। ସିଏ ଦେଖିବନି ଯେ କିଏ ବାଣ୍ଟୁଛି, କେଉଁଥିରେ, ସୁନା ପାତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଚାମଚରେ ନା ଷ୍ଟିଲରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ସିଏ ଅମୃତ ପାଇବା ଦରକାର। ସେମିତି କଥା ବାସ୍ତବରେ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ ବସ୍ତୁ। ଭାଗବତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ? କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଶ୍ରୋତା, ଏମିତି ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜଣେ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିଲୁ, ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୂଜାରୀ, ଆଉ ଇସ୍କନର ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଲେଖକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ, IIT ବମ୍ବେର ସେ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭକ୍ତ, 8 ଥର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାଗବତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଛି। 8 ଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଏବେ ଆହୁରି ପଢ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆଉ ମାରଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କଥା ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବତ ଧାମର ବି ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାଗବତ ସତ୍ର, ମାରଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧକ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ସଭାରେ ବସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ବିଫଳ ଯାଏନି। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ। ସେଇ କଥାରେ ମାରଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିକି ଶୁଣିକି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେମିତି କହିଲେ, କାଚିନ୍ ବିଚନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାଚ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ହୀରା ମାଗିଦେଲି, ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କାଚକୁ ମାଗିବି? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏମିତି ସଂସାରରେ ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳି ଏମିତି ସଂସାରଟା ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ପୁରା ଭିଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇବ। ତୁମେ ଲିଟରାଲି ଦେଖିଥିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭାବିବ କାଲି ସକାଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କରିବ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତୁମର ଭଜନ କିଛି ହେବ। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଦୈବୀ ମାୟା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାଧକ କ'ଣ କରିବ? ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସିଏ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଚତୁର। ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ନା, ଉପନିଷଦରେ କୁହ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା କଥା। ଗଣେଶଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର, ତେଣୁ ସିଏ ଗଲେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ କ'ଣ କଲେ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆମର ଜୀବନ କମ୍, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ସବୁ ରଜତମ ଗୁଣରେ ବେଶୀ ରହୁଛୁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ଆସୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା ସେଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଳିଯୁଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାମ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସାଧନ କଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କୋଟି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯଦି ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି କଳିଯୁଗଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ସମୟ। ଏଠି କେହି ନିଜେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ କେତେ କଥା ସମୟରେ ବା ସେବା କଲାବେଳେ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛେ ବା ମାଗୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାଧକ ସେ କହିଦେବା ଦରକାର, ହେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କେଉଁଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি, কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার,
অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয় সঞ্চার কবে হবে বলো সেদিন আমার কবে হবে বলো সেদিন আমার। অতি সুন্দর ভକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଭଜନ ଉପରେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରପରାଧ ଜୀବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାଟା ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଉଠେ। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମର ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତ, ସେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ଆମ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟିକଅପ୍ ରହିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା, ସବୁବେଳେ ଆଶା ଲତାଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବି, କେବଳ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବି, ଦେଖିବ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ସରଳ, ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ନେହ, ମାଆର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛୁ ସବୁ କୃତ୍ରିମ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ମାନେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଆମକୁ ପୁନଃ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଉ ଆମେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ନ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଶା ରଖିବା। ଆଉ ଆଶାଟା କେମିତି ହେବ? ଆଶାଟା କାହିଁକି ମଉଳିଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖୁ ବା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରୁ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜିର ସମୟରେ କେତେ ସୁବିଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଶୁଣୁଛେ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଗୁରୁଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯେ ସେଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ କେବେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ବହୁତ ସରଳ, ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଆଜିକା ସମୟରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ସେଠି କହୁଥିଲି ବୁର୍ଲାରେ, ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ ତାହା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ସାଧକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ କଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଟା 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ସେ ସେଇ ଫଳକୁ ପାଇବ। ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 100 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଟା କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନା, ସେ କେବେ କରିବନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ 12 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦେବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ନନଷ୍ଟପ୍ କୀର୍ତ୍ତନ। କିଭଳି ଭଗବାନ ମାନେ ସେ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ, ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଏ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ନ ଭୂତ ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅତି ପରିଚୟ ଅବଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତୁମେ ଦୋଷ ଦେଖିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୌରବଟାକୁ ନିଜେ ବୁଝିନା ଯିବ।
କେମିତି ମାନେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଯାହା ଶ୍ରୀଲ ଗୌରହରି ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଏ ଜଗତରୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ଘୁଷୁରି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କର କେବେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିବନି। ଦେବତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଖାଲି ହେଲା ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁରା ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି 100 ବର୍ଷ ପଳେଇଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି, ଘୁଷୁରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘୁଷୁରି କେଉଁଠି ବସେ? ନାଳରେ ସେ ବସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସେ ନାଳରେ ବସିକି, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ନାକ ଫାଟିଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା, ଏଇଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି? ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବତାମାନେ ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଭାରି ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେବତାମାନେ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ସେଠି। ଭାରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ନା ନାକ ପୁରା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସେ, ସେ ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବ? ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ, ସିଏ କିଏ? ସିଏ ଘୁଷୁରି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତା ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଲେ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ, ଘୁଁ କରିକି ପୁରା ରାଗି ଗୋଡ଼େଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି, ପୁଣି ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ, କହିଲା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି କଟିଗଲା, ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା, ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ଆସ। ନା କେଉଁଠିକି? ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମେ, କହିଲା ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳେ? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମାଇ ଘୁଷୁରି ଦରକାର ସେଠି। ସେ ପଚାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା। ଆମର ଶ୍ରୀଲ ଗୌରହରି ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ, ତୁ ସେଠି ଅମୃତ ପିଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ କି ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବଦ୍ଧତା। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଆମର ଏଇ ଜଗତକୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛ, ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଭଗବାନ। ମୋର କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସ୍ମୃତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାର ତିଥି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଏବଂ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଅମଳ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦୈବ ଯୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆସିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସନ୍ତି? ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୃହକୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ତାର ଗୃହକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ସାଧୁ ଆସେ, ସେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଏ, ଏଥିରେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁର ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନରେ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ବସୁଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ଘରେ। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉପବେଶନ କଲେ। ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମେ ଗାଉଛେ ନା, ଆମେ ବରଣ କରି ନିଲ, ଅଧିବାସରେ ଗାଉଛେ ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିବାସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବରଣ କାହାକୁ କରାହେଲା ନା, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାହେଲା। ସେଥିରେ ମାନେ ଭଜନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯତ୍ନ କରି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମହନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଉଛି। ବରଣ କରିବା କେମିତି ବରଣ କରାଯାଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଧୌତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।
ଏବଂ ତାପରେ विविध मधुपर्क आदि देकी बरण कराए आमर बहुत सुंदर गाँति आम मु बरण कर बरण कर साधु मान आ बरण कलापर कौन करुच्ची ना हाथ जोड़ी प्रार्थना करची नाना द्रव्य आयोजन करी करी निमंत्रण निमंत्रण क्या कराई साधु मानू निमंत्रण कराई कृपा करी कर आगम मु साधु मानू डाकी आपण को भी डाकुच देखो आपणकर निज जन मैंने आसगले तेणु आपण भी कृपा करके आसु किए आसवे प्रभु आसवे कृपा करके आसतु किंतु भगवान आसिले भगवान को आम कौ द्रव्य देख संतुष्ट कर आम पाखे तो किसी द्रव्य ना ना लक्ष्मी जहाँ को सेवा कर संतुष्ट तेणु साधु मैंने आम द्रव्य को देखिले कौन हम ना द्रव्य जो दोष थी से कटिज से वैष्णव मान को कौन कराए नवेदन जी जन को प्रमुख कराए जी गुरु आचार्य बा सन्यास थे सी आसी कौन करेंगे द्रव्य गुड़ाक सब देखिए आ स्पर्श करेंगे तापर से द्रव्य गुड़ा कौन करा प्रथम वरुणदेव को दिहब सी भीतर द्रव्य जहाँ आसू शुद्ध कर जीव भगवान पास तापर भगवान को प्रसाद धरणी माँ को जीव आपर वृंदादेवी को जाकर रखा यहाँ केते सुंदर विधान देख आज वसुदेव कौन कर नारद मुनि को अर्चना कर भगवान अच्छा से देखो ना भागवतर ये से कहुच्छे जदि मंदिर में भगवत अर्चना हो साधु पलि आसले मैंने अजाचित भाव ताले भगवान को छाड़ी बाहर को पलि आस पूजा नचेत दोष लगे आ छाड़ी पलि आसे भगवान खुशी कारण से भगवान कड़े जीवेनि से सबुदिन गुरु तक बसई कर सबुदिन साधु अब आसबे तेणु साधु को समय जदि से न कला तार सबू माने बहुत दिन कौन सेवा विफल हो सुत गोस्वामी आसला फल सब ऋषि मैंने उठीगले ये यज्ञ फज्ञ यार ये किसी कार्य नहीं प्रकृत कार्य कौन ना गुरु मुखर से थे पचारू श्री राधाम स्वामी गुरुदेव को से गोटे बहुत सुंदर कथा कहते से कहते प्रकृत में प्रत्येक भाग्यवान शिष्य तार गुरु को जाकि वर्ष थर देखा दरकार गुरु को दर्शन फल महाराज श्री कहते बहुत कौन हुए जीवन अनर्थ नष्ट हो जाए दूर हो जाए जोड़ा आम निज चेष्टार जाए जा देखा दरकार जी करुणा करी जहाँ कृपारे प्रत्येक दिन दर्शन करा दरकार प्रत्येक दिन आमर तो बर्तमान सुविधा मोबाइल हो बा ये देखा दरकार शुणा दरकार कथा को आ गुरुंकर दर्शन से प्रकृत में जी साधक आम जो सेवा करुचे से भगवान को देखिले तार गुरुंकर मुखारविंद स्मरण हवा दरकार जब प्रकृत में तार हृदय निर्मल अच्छी निष्पाप अच्छी आम गुरु मरण धर्मा मनुष्य नुहे गुरु ये जगतर नुहे जेहेतु आम पाखे बहुत कलमश रही बहुत अपराध रही आम सिद्धांतटा को बुझीपारूँ से भागवत कहुच्छी भगवान निजे कहते मो ठारू मो शुद्ध भक्तर कौन करा सेवाटा अधिका करा देखुना भगवान सेवा पूर्व द्वारपाल पूजा हो जय विजय पूजा हो नारद आदि ऋषि मान पूजा हो तेणु ये वसुदेव कौन कले अर्चना कले पूजा कले बा महाराज श्री यार आउ गए अर्थ करते स्थान काल पात्र अनुसार अतिथि स्वागत करें शास्त्र लेखा जब विरक्त भी विरक्त पाखक किए आसे पाखे किसी ना से कौन कर ना पाखे आसनटे भी ना देवाई ताले से कौन कर भूमि को हाथ में झाड़ीदेव एवं मधुर वचन में कह आपण कृपा करी बसतु बहुत सुंदर मोर भाग्य आज उदय है आप आसे कौन कर कि ठंडा पानी दब पीवाई किसी जब पाखे ना आश्रम आश्रम जब अतिथि फेरीगला ताकू आम माने संभाषण भी कलेनी मठरे से दिन जी लोक अच्छा जहाँ भजन कर सबू नहीं पड़े हाँ से प्रत्येक इस्कन रे गोटे थाए ना ऑफिस प्रथम वेलकम ये कहुए रिसेप्शन कहुए आम इस्कन में जड़े बसी से पचार आप कौन आस तेणु श्री वसुदेव बाच वसुदेव वर्तमान नारद मुनि को कहले भगवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम हे प्रभु भगवान शब्द अर्थात कौन ना बद्ध जीवन को जी भगवान का पथरे पथिक कराई पार अतः भगवान नारद मुनि को भगवान कहूँ माने जी भगवान को दबारे समर्थ भवत यात्रा आपणकर ये जो आगमन स्वस्थ सर्वदेहिना संपूर्ण जगतर जीव मानकर कौन करे मंगल करे से जो हरि कथा हुए से वातावरण कौन हुए से वातावरण में एक अद्भुत चिद शक्तिर प्रभाव हो जाए जड़े ना कह चाहूनी जड़े भारतवर्षर साधु कलिकतार कथा कह गले से तो कम्युनिस्ट एरिया से कहले साउंड पल्यूशन हो
तेणु सी साधु बहुत माने बहुत प्रभावशाली थे से पचारे आपणकर यही पल्यूशन मापिबार किसी जंत्र अच्छी से कहले हाँ अच्छी तेणु से आनी देखले जी पल्यूशन बर्तमान ये एरिया से कहले ठीक अच्छे आमर कथा करने को परमिशन दि जाऊ आप निजे जापर तेणु 7 दिन राम कथा पर देखा से वायुमंडल कौन होती ना प्रदूषण कमिगला वैज्ञानिक मैंने परीक्षा से आम ओडिया गोटे कथा नहीं हरिनाम कृष्ण नाम जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या दूरे चले जाए आम बर्तमान कौन ना आमर जेहेतु जहाँ कहते कलमशमय हृदय आम बर्तमान कौन ना आम शास्त्र पर विश्वास करें किसी परीक्षा निरीक्षा दरकार प्रभुपाद से कहते जे वास्तव जो मैंने मूढ़ व्यक्ति से माने कौन कहते परीक्षा निरीक्षा करते आम माँ उपर भरोसा कर माँ किए शास्त्र शास्त्र जहाँ कहते से सन्देह कर किसी नहीं समय नष्ट करार ना तेणु आपणकर जो यात्रा स्वस्थ अर्थात समस्ते सुखपूर्वक रहा को साधु मानकर आगमन फल समस्त कौन हुए मंगल हुए कृपणानाम यथा पित्रोर इठी कृपण शब्दर बहुत सुंदर व्याख्या कराई कृपण अर्थात से व्यक्ति जे निज जीवन में प्रकृत मंगल कौन जाने ना ताकू कृपण कहुए कृपणर विपरीत शब्द कौन बदान्य दानी तेणु व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कौन करिया दरकार ना निज जीवन में बदान्य हवा दरकार तेणु एठी कहउचंती जे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बृहत आरण्यक उपनिषद एक वाक्य उद्धार करी कृपण शब्दर संज्ञा निरूपण करछन अक्षरम गार्गी अविद्वात समालोकात पैतीस कृपण सी हे गर्गाचार्यंकर कन्या अभ्रांत परमेश्वर को न जानी जी संसार त्याग करे से कृपण देखो आम जीवन में सब गोटे कथा भाविया दरकार भक्त हिसाब से आम जीवन में सबू करदे भगवत कृपार सुस्थ शरीर टे मिली सुस्थ जहाँ कहते परिवार बहुत सुंदर परिवार मिली भगवान यथा शक्ति आमको कौन कर पुरुषार्थ भी देते सब घर कले चाकरी कले बिजनेस कले पिला छुआ कले जोटा करने मनुष्य जीवन मिलला ता सहित किसी संबंध भगवान सहित किसी संबंध वर्तमान सुधा भी स्थापन कर पारे तेणु जदि ये अवस्था आम मृत्यु हो जाए ताले आमको कौन कह कृपण तेणु ये कहते अन्यार्थरे कहवाक गले परम पुरुष भगवान सहित आमर शाश्वत आनंदमय संपर्क को उपलब्धि करने मानव जीवन लाभ कर तेणु ये जो शरीर मिली एथिरे कौन करा जाए देखो केते सुंदर प्रभुपाद लिखिछन्ती प्रभुपाद शिष्य माने जे भगवान को सहित आमर नित्य संपर्क को बुझीबा को असमर्थ हेले इह जीवन में कौन स्थायी सुफल अर्जन करिवारे सक्षम हेबा ना किंबा अन्यर किछि मंगल करि परिबा ना निजर मंगल करि परिबानी अन्यर भी मंगल करि परिबा जेउ माने विपुल संपत्ति अर्जन करी मध्य ताहा निजर कल्याण किंबा अन्यर उपकर पई उत्सर्ग करिनांती सेमानकु कृपण कहा ये मध्य तार गोटे द्वितीय अर्थ जहा को जहा पाखरे जहा अछि आम कौन करिया दरकार देखंतु हमर ए इस्कन इतिहास केते गौरवमय प्रथम प्रभुपादंकर शिष्य जॉर्ज हारिसन निज जीवन सर्वस्व अर्थ को से कौन कले इस्कन नारे विल कर दे गले केते लोक अछंती आप देखो आम जड़े गुरुदेव गुरु भाई अच्छा प्रभुपाद शिष्य तांकर ना हूँ सी गृहस्थ गुरु सी वृंदावन रे गोटे घर दे ब्रह्मचारी मान पूरा घरटा मंदिर यूज कर सबू संपत्ति से दे प्रभुपाद शिष्य मान गोटे टंका आमर जड़े गुरुदेव शिष्य से फ्रांस रे थिले पूरा तांकर सबू संपत्ति बिकिकी नवद्वीप से कौन कर गुरुमाज गोटे विराट बड़ ये तैयारी कर तेणु आम जीवन में आम कौन करा दरकार मृत्यु पूर्वर जहाँ कि आमर संपत्ति अच्छी आगु लोक मैंने कौन करती जहाँ सुना गणा थाए जगन्नाथ को दे दिखाते मृत्यु पूर्व यही जीवन में बंची अवस्था कौन करा दरकार कल्याण करिया दरकार आत्मार कौन ना संपत्ति द्वारा प्रथम कौन कर निजर कल्याण करें जदि किसी टंका मिलूँ कौन करा दरकार अर्थ मिलूँ कि भगवत सेवार लगे से चिंता करा दरकार तापर कौन ना अन्य मानकर कल्याण करिया दरकार जमी प्रसाद आदि गरीब लोक मान को दबा भगवान प्रसाद बांटा कि प्रचार करवा नाम संकीर्तन करवा एगुड़ा हूँ कथार आयोजन करवा देखो जो मैंने कथार आयोजन करती मुझे देखुली पद्मपुराण में भगवान व्यास ये संसार सबुठ बड़ उपकार हो जिनटा से प्रभुपाद बारंबार प्रिचिंग 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 कहते
प्रिचिंग माने कौन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होची प्रिचिंग कथार होची आयोजन करिया होची प्रिचिंग हाँ नाम संकीर्तन आयोजन करिया होची प्रिचिंग या द्वारा कौन हुए समूह कौन कदी उपकार हो हाँ मु काली कौन कली ना क्लास है मो अनुपम को कहली जे आज क्लासटा लाइव छाड़न काली जो राति प्राय 11टा पाखापाखि चर्चा करूँ फेरिकी गली जड़े माँ मो पाक लिखिक पठे प्रभु आज लाइव छाड़े मुझे वर्तमान सुधा अपेक्षा कर क्लास केतबेले आसो इतनी खराब लगे से जिनसा देखिकी देखो आम यार गुरुत्वटा बुझीपार लोक किंतु केते व्याकुल माने जो कथा जो केते लोक चाह बस लिटराली मोर कथा मुझे कहूँ मु प्रति वर्ष अपेक्षा करता है केबे जनवरी 25 तारीख हम आ बसबी कथा प्रति वर्ष मुझे आपको वर्तमान भी 7 वर्षर कथा लाइन बाय लाइन कहीदेवी इतने व्याकुल होकर आम केवे कथा महाराज आसवे आ मुखर आम शुणु कथा शुणवार ये व्याकुल आउ भागवत वर्णना करा जे गृहस्थ भक्त मैंने कौन शुणा दरकार ना से अवतार चरिता गृहस्थ मानक भगवान अवतार चरित्र शुणिले अहेतुकी मंगल हम आप लिस्ट करिया दरकार मो जीवन में मुझे कौ चरित्र शुणिनी से लगे इथरक आम बुर्लार आम गोटे करूँ 10 अवतार आटलिस्ट संक्षेप समस्त शुणी ना दरकार अवतार चरित्र शुणे नृसिंहदेव चरित्र वामन देव चरित्र परशुराम चरित्र रामजी चरित्र एक शुणा दरकार हाँ आ केवल गृहस्थ आश्रम केवल गोटे जिनस कथा श्रवण मात्रे आउ अतिथि सेवा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भगवान कथा शुणी या द्वारा ही कल्याण यहाँ के कौन कष्टर कार्य केते सुविधा प्रभुपाद ये सोसाइटी किंतु आमर या प्रति कौन हो विश्वास आसुनी तेणु एठी कहते जे आमे कृपण हवा कथा नुहे तेणु ये कहते कृपणानाम यथा पितृ जेमिति पिताकर आगमन कौन होता है संतानर आह्लादर बा प्रसन्नतार कारण होता है बहुत दिन पर्यंत पिला माने धरतु बाहर चाकरी कर बापा माँ जा पहुँचते देखिए से केते खुशी धरिकी माने गोटे वीडियो देखुली जे पुत्र कौन कर बापा माँ जानी ना शोई आसिक पाखे शोई पड़ी बापा माँ माँ से प्रथम माँ को उठाऊ पिता माता देखिकी क्रंदन करमती प्रकृत पिता किए ना आमर गुरु से परम बंधु से पिता माता श्रीकृष्ण चरण जई प्रेम भक्ति दाता यही जीवन में जे पिता माता आए से नेक्स्ट लाइफ आमर पिता माता हे कि गुरु जन्मे जन्मे प्रभु से प्रकृत पिता से लगी तांकर आगमन कौन बा साधु मानकर आगमन कौन ना जीवर कल्याण पाई होता है तेणु हे नारद मुनि आपणकर आगमन कौन ना मोर कल्याण पाई शास्त्र वर्णना करा जायछि यदि जड़े साधु को जड़े गृहस्थ कौन कर प्रसाद देके संतुष्ट कर देछि से जीवन में भगवत धाम अधिकार जैसे प्रसाद पाइला बेले माने एतिकी कहीदेले ना बहुत सुंदर प्रसाद है ताहले आपणकर जीवन सफलता आ आपणक माने आपणकर जन्म रे माने आपणक कूल रे जेते जण कौन थे अतृप्त माने ये शरीर थे तत्क्षण जो मुहूर्त से साधु खुशी हेले तांकर माने मनरे आला से मुहूर्त से भगवत धाम यात्रा करियो गृहस्थ जीवन किछि ना केवल साधु मानक से कौन करियो ना भोजन दान एटा तार कल्याण तेणु एठी कहउचंदी श्लोक वर्णना करा जायछि जे नारद मुनि कृष्ण भक्ति रे एपरि पारदर्शी थिले जे अतीव कृपण स्वभावर दुर्जन मानक मध्य सेमानकर मोहग्रस्त अवस्था से उद्धार करि पारंती जेपरि जड़े कृपामय पिता तार संतान को भयावह दुखजनक दुस्वप्न उद्धार करि पारंती बेले बेले आम स्वप्न देखू बाघ आमको गोड़ाऊँ हाँ चोर आमको गोड़े आम दौड़ू उठला बेलू बापा माँ जापारती जे कौन ना आम स्वप्न देखु बाबू बाबू कहीं से कौन कर घसी दिखते छोट बड़े से जापारती आम स्वप्न देखिक आम ये अवस्था अच्छे सेमती साधु आमको कौन करती आमर वर्तमान स्वप्न कौन वर्तमान जगत बुझीपारे आम भावचे मु बड़ हेबी भल मैंने आहरी अर्थ रोजगार करी कि आहरी सुंदर देखा कि आहरी साधु आसी कौन करती जे प्रकृत में तुम ये सब कार्य करवा ठीक नुहे आम बेले बेले बुझीपारू कहीं आम सब से गोटे कथा बारंबार गुरुदेव कहते मन रखिए बहुत सुंदर उपनिषद गोटे शिक्षा दिखाई से कहुई जो कथाटा गुरुत्वपूर्ण से सबुदिन कहया सबुदिन मन जमती आम 10 नाम अपराध सबुदिन कहे हाँ वैष्णव मान को प्रणाम सबुदिन कहे भगवान को प्रणाम सबुदिन यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जीवन से बारंबार प्रतिदिन करिया
ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନି ଆମ ପାଖରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଏହା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବ ମୂଳତଃ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀରକୁ ନେଇ ପାର୍ଥିବ ଉପଭୋଗକୁ ଭୋଗ କରିବାର କୃତ୍ରିମ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ପିତା ସଦୃଶ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, କେତେ ବଡ଼ ବି ବିଦ୍ୱାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧି, ଆମେ ଯେଉଁ ନମଂ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କହୁଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ରୋଲଟା ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାରାଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ କହିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2ଟା ମେମ୍ବର କରିଦିଏ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ। ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମାରାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ 3 ଜଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ। ସନ୍ଥ ତୁକାରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତାର ଅଭିମାନ ପଡ଼େ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଦ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭୌମ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିମାନ ଆସିଥିଲା ନେବା ପାଇଁ ତୁକାରାମ। ଆଉ ତୁକାରାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ତୁମେ ଯିବ କି? ତୁକାରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ସିଏ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ବିଠଲ ବିଠଲ କହୁଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁଲିବାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯା, ଯାଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସ, ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁକାରାମ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାର, ଯିବ କି? ସେ କହିଲେ ନା ନା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା କ୍ଷୀର ଦେଉନଥିଲା, ସେ ତାର ସେବା କଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି, ମୋ ସହିତ କିଏ ଯିବ? କେହି ଗଲେନି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଗଲେନି। ଆଉ ତୁକାରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁକାରାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷର ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ସେ ବିଗ୍ରହ, ସେ ତୁକାରାମଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ ତାନପୁରା ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଇଏ ବିଗ୍ରହ, ସେ ତାନପୁରାକୁ ବଜେଇଲେ ସେ ତାନପୁରା ବାଜୁଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଯାଇ ବଜେଇଲି, ବାବା ମୁଁ ପୁରା କଳ୍ପନା କରିପାରିଲି କି ପ୍ରଭାବ ସେ ଜାଗାର। ସଦ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କଳିଯୁଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ତୁକାରାମ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଠଲ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହାର କୃପା? ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା, ଏକନାଥଙ୍କର କୃପା। ନିଜ ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବସୁଦେବ ନିଜକୁ କୃପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ହେଇକି କୃପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର, ଯିଏ ଭଜନ କଲା ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଦୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ବୃଥା ହେଇଗଲା, ଆମେ କୃପଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସରଳ। ଏଠି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କାରିଗର ହେବାକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦେଖି ଭଗବାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର କଲାବେଳେ ଆମେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କାରିଗର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହି ପ୍ରାୟ କଥାଟି କୁହେ। ଥରେ ସୁବକ୍ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଥିଲେ, ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଲ ଗୌରସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ, ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭାନୁସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ଭାନୁସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁ।
ଆପଣ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଇସ୍କନକୁ ପଶିଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଇଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ନା, ଏଇ ସେବାର ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଏଇ ଭାବନାଟା ଏଇ ପରିବେଶରେ ରହିଯିବ, ଏ ଚିତ୍କଣ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ତା ଅନ୍ତରରେ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସାଧନ ଭଜନ ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ନ ହେଇପାରିବା, ଯିଏ ଆସିବ ତାର ବି ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବନା, ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବ ମନରେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଡେୟାର କରିପାରିବେନି। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଯେଉଁଠି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଲୋକ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ହୀନ ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ, ଅଧର୍ମ ଅସତ୍ୟକୁ ବରଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆରାଧନା କରାହେଇଥିବ ନା, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ରଖିଦେଇ ଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଭଗବତ ସେବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ଆସୁନି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ତାର ହୃଦୟଟା କେମିତି? ଆମର ଲେଖିଲେନି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଠାକୁର, ମାନେ ପାଷାଣ ଦିଆ ଏଇ ହୃଦୟଟା ବୋଧେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଧାରାରେ ଆସିକି ମୋ ହୃଦୟଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉନି, ଏତେ କଠୋର ମୋ ହୃଦୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଦୟା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ଯିବି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି? ଏ ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବି? ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁ। ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଭକ୍ତ ହେଇକି ବି ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତର୍କ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁ ମାନନ କରି ଲେଖିଦିଆ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ହେଉନି। ବହୁତ ଲୋକ କାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ତାର୍କିକ କାହିଁ କ'ଣ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେଣ ହରିକଥାୟା ନ ଆଶ୍ରୟା। ସେମାନେ ହରିକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବ, ତାର ଭକ୍ତିଲତା ଶୁଖିଯିବ। କିମ୍ ପୁନଃ, ଯଦି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଥା ଶୁଣୁ, ତାର ଭକ୍ତିଲତା ତ ମରିଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ସନ୍ଦେହ ହେବ। କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଲିକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି ଯିଏ ପଢ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି ଶୁଣିବେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କୁହ। ମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତୁତିଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଭାଗବତ, ସେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ମୋର ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା, କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ସମୟ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ଯେ ସେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନା, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୁଁ ଦେଖେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଭାବେ ଏମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଏମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିର ଲୋକ, କେବଳ ଆଶ୍ରମଟା ଗୃହସ୍ଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କିଛି ବି ଗନ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆମର ଥରେ ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ବି ନାହିଁ, ସବୁ ପଇସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି। ସେଇ ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଯେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛି, ଶରୀରର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି କେହି ଅର୍ଥ ଦେଇକି ବି ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦେଇକି ସେବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଥରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଦିନ ସରିଗଲା, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗିଫ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ 10-15 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ଏଇ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ତ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ? ସେମାନେ କିଛି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କହିଲେ,
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଛ। ତୁମେ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଇଛ ନା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଣା ଅର୍ଥା ଧିଆ ବାଚା। ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା କ'ଣ ନା ଶରୀର। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ସୁରଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ପାବା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ତୁମକୁ ମିଳିଲା, ହାୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ସେଇ 10 ବର୍ଷ ଯିଏ ଲଗେଇଦେଲା ଭକ୍ତିରେ, ତାପରେ ସିଏ, ସେଥିଲାଗି ଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌବନ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସାଧୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବଡ଼ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ସାରାଂଶ ଏଇଟା ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ। କେବଳ ସାଧୁ ସେବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧୁ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁଚି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେବା କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ଆମର ଜୀବନରେ, ସାଧୁ ସେବା କରି ଜୀବନରେ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତିଆ ଗତି ମୁଁ କାହାର ଦେଖିନି। ଆମର ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମା ଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ମା ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରେ। ତାଙ୍କ ସେ ଜଣେ ମଣିପୁର କୌଣସି ଯାକ ସ୍ଥାନର ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକିକି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପଳାଅ, ଏଇ ଜୀବନରେ ତୁମର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଖରା, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଣୀ ମା କ'ଣ କରେ ନା, କିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଥିଲା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବ, ଆଉ କିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେବ, କିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ନେଇକି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନହୁଅନ୍ତୁ, ରାଣୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦେବ ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରତିଦିନ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଜୀବନ ସାରା। ଦେବ ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଆସି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ତାକୁ, ବୁଢ଼ୀ ମା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ତାର ରାଧାକୁଣ୍ଡକୁ ଛାଇଁକି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଛାଇଁକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ଇଏ ଗତି। ସେ ଶୁଭକ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯିବା କଥା ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, କନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ, ଜୀବନ ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବି ସରଳ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସାଧୁ, ଆପଣ ଭାବିନି ଯେ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଜୀବନରେ ଆମର ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ତୁମେ ସେବା କଲ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଉଛ, ଦାନ କଲାବେଳେ ତୁମର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଯେ ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହରିଓମ ତତ୍ସତ୍ କହିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେବା କର, ତୁମେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କର, ଦେଖିବ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛି, ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କରିକି ଦେଉନି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ୟାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଭାବ ପ୍ରଧାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, କି ଗୃହସ୍ଥ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ବା ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି।